हेलो एवरीवन साटिस्फायर रे आपण मानको स्वागत। आज आम क्लास रो 9th रो जो प्राइसलेस क्यूब तार क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। जो माने थ्योरी सेशन टी देखिनो तार म डिस्क्रिप्शन लिंक देबे प्राइसलेस क्यूब रो आपण माने सेथिरु देखि नेबे आउ ए क्वेश्चन गुडे को तमे सॉल्व करबो निजे। आमे एही जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा पिला माने आमे एथिरे वन टाइप ऑफ रिवीजन मध्ये हे जिवो आउ निजे वे रे तुमे माने देखि पारिबो पिला माने। जदि चैनल जदि नुआ आसतो चैनल को सब्सक्राइब कर दबो, लाइक करिवो, शेयर करिवो जा फरे आपण माने एई प्रकार आंसर क्वेश्चन गुडी को सर्वप्रथम आपनको मिली पारिबो। प्रथम क्वेश्चन को जिबा पिला माने व्हाट डिड द राइटर एक्सपीरियंस इन द रेस्टोरेंट। लेखक भोजनालय रे कोन उपलब्धि कले, से कोन देखिथिले से जेते भोजनालय को जाइथिले। द राइटर वेंट टू वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ड्यूरिंग द लंच टाइम। द रेस्टोरेंट वाज densely crowded as lots of peoples were eating and drinking there। से वेजिटेरियन रेस्टोरेंट को जाइथिले आ से समय तो मध्याह्न समय थिला। देखिले जे से लोक माने बहुत जनगहली थिला से होटल रे आ लोक माने खाउथिले पिउथिले। He found that some of the chairs and tables had been pushed in the corner table। से जो देखिले कि जे कॉर्नर रे टेबल गुडा को चेयर गुडा को पड़ी रही छि। एंड he preferred a corner table and sat there from a lunch and started the skimming through the newspaper। ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ କର୍ଣ୍ଣର ଟେବଲ को ଚୁଜ୍ କଲେ ଆଉ ସେଠି ବସି ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ସମୟରେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରକୁ ଥ୍ରୋଲି ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ନୋଟିସ୍ ଦେୟାର। ସେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ସେ ହୋଟେଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ। ରାଇଟର ସାର୍ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ। The writer noticed a very young girl looking at him and he observed that her eyes were large and there has a set expression on her face। राइटर सार देखिले जे गोटे यंग गर्ल टी तांको देखु अछि आ से ऑब्जर्व कले जे तांको आंखि गुडा को बड़ बड़ अछि आ तांको चेहरा रे गोटे कोन अछि दुखपूर्ण एक्सप्रेशन टी रह अछि। द गर्ल व्हिल गोइंग आउट द आस्क्ड द कैशियर इन a low voice and sometime about the writer and want to know whether he was an Indian। राइटर सर नोटिस कले जे गोटे तांको गोटे यंग गर्ल टी देखु अछि आ तांको आंखि बड़ बड़ रही अछि से झियर आंखि आ से ता चेहरा रे दुखपूर्ण चेहरा रही अछि। आ से गर्ल कोन को अछि से केशर पाक को जाई कि लो वॉइस रे गोटे निम्न वॉइस रे कोन कहिछि राइटर सर का पचरे राइटर सर को पचरे छी से नोटिस कले यहाँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन जिबा व्हाट वाज द राइटर्स फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द गर्ल। लेखक झियों को ऊपर प्रथम धारणा कोन थिला। द वे ऑफ लुकिंग ऑफ द गर्ल एट द राइटर repeatedly across his curiosity in her and her large eyes with and set expression made him feel that she was facing some kind of troubles and was rather poor and unhappy। लेखकर प्रथम धारणा थिला कि जे से झीटी जो आम काहाकू राइटर सर को देखुले मिस्टर गुप्ता को से खोजुले आउ से कहीं से झीटी मते देखुले आउ तांको चेहरा रे कौन दुख भरा रही तार चेहराटी काणे आखि बड़ बड़ रही तार प्रथम धारणा थिला। आउ से कौन असुविधा ट्रबल्स माने कौन द्विधा रही कौन असुविधा रही आउ से पोअर रही आउ अनहैप्पी कहीं रही तार प्रथम धारणा आमर थिला कहार लेखक मिस्टर गुप्ता धारणा यह थिला। 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट मेड द राइटर सरप्राइज। लेखक को कौन आश्चर्य करथिला, लेखक को मिस्टर गुप्ता को कौन आश्चर्य करथिला। द गर्ल्स इंक्वायरी अबाउट द राइटर with the cashier and the her looking at him once more before leaving at the restaurant made the writer surprise। से झीटी जिते बेले खाद्य सारिला परे राइटर सार को पचारिथिला, कहा को पचारिथिला, केशर को पचारिथिला आउ से केशर को पचारा पर आउ थरे से मिस्टर गुप्ता को देखि से रेस्टोरेंट चली जाइथिला। एक कथाटी मिस्टर गुप्ता को आश्चर्य करिथिला। 5 नंबर क्वेश्चन हला व्हाई डिड ही इंक्वायरी फ्रॉम द कैशियर। कहीं से कहीं कैशियर ठारू अनुसंधान कले के इस ही कहले ठारे मिस्टर गुप्ता। द गर्ल्स इंटरेस्ट टू नो अबाउट द राइटर एंड aroused his curiosity in her so he inquired from the writer
waiter about the girl। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାକୁ ପଚାରିଥିଲେ କି ଯୋଉ ଝିଅଟି ୟଙ୍ଗ ଗର୍ଲଟି ମିସ୍ ମ୍ୟାଗି ପଚାରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମିସ୍ ମ୍ୟାଗିକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ରାଇଟର ସାର୍ ୱେଟର ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ କାହିଁକି ନା ସେ ଝିଅକୁ କାହିଁକି ମୋତେ ସେ ପଚାରିଲା, ସେ ଝିଅଟି କାହିଁକି ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିକି ଚାଲିଗଲା, ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଡିଡ୍ ହି ଗେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କ୍ୟାସିୟର। ସେ କ୍ୟାସିୟର ଠାରୁ କ'ଣ ଖବର ବା କି ଖବର ସୂଚନା ପାଇଲେ? The writer got the information from the waiter that the girl had her lunch in a restaurant on Saturday only. The same she came to the restaurant on payday only because the on very little। ସେ ରାଇଟର ସାର୍ କ'ଣ ଖବର ପାଇଲେ କେସର ଠାରୁ? ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ରାଇଟର ସାର୍ ଗଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ୱେଟର। ସେ ମନେ ରଖ, ୱେଟର ସାର୍ରୁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇଥିଲେ ଆଉ କେସରକୁ କିଏ ପଚାରିଥିଲେ? ସେ ୟଙ୍ଗ ଗର୍ଲଟି ପଚାରିଥିଲେ। ଆଉ ରାଇଟର ସାର୍ କାହାକୁ ପଚାରିଥିଲେ? ୱେଟର ସାର୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ୱେଟରରୁ କ'ଣ ସେ ପାଇଥିଲେ? ସେ ଝିଅଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଟରଡେ ଦିନ ଆସିଥାଏ, ଶନିବାର ଦିନ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ମିଳିଥାଏ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଝିଅଟି ଲିଟିଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ସେ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବ ବା ପଇସାଟି ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବ ବୋଲି ସେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ? ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, where did the writer go on the next Saturday? 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଲେଖକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶନିବାରରେ କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ? The writer went to the same restaurant on the Saturday where he found the girl sitting at the same table as before। ସେ ନେକ୍ସଟ ସପ୍ତାହ ଦିନ ରାଇଟର ସାର୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ସେମ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଝିଅଟି କ'ଣ ସେମ୍ ଟେବୁଲ ଆଉ ସେମ୍ ଚେୟାରରେ ବସିଛି, ପୂର୍ବ ବୋଲି ଯେଉଁ ବସିଥିଲା ସେ ବସି ଅଛି। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ, What did he arrange the chair and opposite hers? 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସେ କାହିଁକି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଚୌକି ଯୋଗାଡ଼ କଲେ? କିଏ? ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା। The next Saturday he went to same restaurant। ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଦିନ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ସେ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ଯାଇଥିଲେ। and he found the girl sitting at the same table and before he was eating। ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପିଲେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଖାଉଥିଲା, ସେ ଚେୟାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବସିକି ସେମ୍ ଟେବଲ ସେ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଖାଉଅଛି। then he writer went off her and took the chair opposite hers and wishes her good afternoon and started the talking with her। ସେ କ'ଣ କଲେ? ରାଇଟର ସାର୍ ଆମର କ'ଣ କଲେ? ସେ ଚେୟାରକୁ ଗଲେ, ଚେୟାର ଅପୋଜିଟ୍ ସେ ଏମିତି ଏଇଠାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଇଟର ସାର୍, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଇଟର ସାର୍, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେମିତି ଅପୋଜିଟ୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ଦେଖା ଦେଖି ହେବା ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ଜଣେଇଥିଲେ। ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ କ'ଣ? ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, What query did the girl make about the writer? 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଲେଖକ ସମ୍ପର୍କରେ ଝିଅଟି କ'ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲା? The query that the girl made about the writer was whether he was an Indian। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ତାଙ୍କର କ୍ୱେରି ଥିଲା ଯେ ସେ ୟଙ୍ଗ ଗର୍ଲ କ୍ୱେରି ଥିଲା କି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ, କି ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ବୋଲିକରି ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ରାଇଟର ବିଷୟରେ। 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ, What impression did the writer have about the family of the girl? ସେ ଝିଅଟିର ପରିବାର ଉପରେ ଲେଖକଙ୍କ କି ଧାରଣା ଥିଲା? The writer came to the know from the girl that she was living with her old widow mother, her only brother, who was her only guardian, was serving as a soldier in India. They had not had a letter from him for a long time. Her mother was very worried and she was afraid something bad had happened to her son।
लेखक ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଯେ ରାଇଟର କେମ୍ ଟୁ ନୋ ଦ ଗର୍ଲ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ଯୋଉ ଗର୍ଲଟି ରହିଅଛି ତା ମା ସହିତ ସେ ବିଧବା ମା ସହିତ ରହିଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି ଆଉ ସେ ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛି ଗାର୍ଡିଆନ ଆଉ ସେ କଣ କୋଉଠି ଜବ୍ କରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜବ୍ କରୁଛି ଦେ ହ୍ୟାଡ ନଟ୍ ହ୍ୟାଡ ଲେଟର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ କୌଣସି ଚିଠି ପଠେଇ ନଥିଲା ହର୍ ମଦର ୱାଜ୍ ଭେରି ସେଥିପାଇଁ ମା ବହୁତ ଓରିଡ୍ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଭାବୁଥିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ପୁଅର କଣ ହେଲା ସେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମ କିଏ ଜାଣିଲେ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାଟି ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମିସ୍ ମେଗି ସହିତ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ 11 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ହାଉ ୱାଜ୍ ଦ ରାଇଟର ଟ୍ରିଟ୍ ଆଟ୍ ମେଗିସ୍ ହୋମ୍ସ ହାଉସ୍ and who was were welcome to him ମେଗିଙ୍କ ଘରରେ ଲେଖକକୁ କିଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଗଲା ଆଉ କିଏ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାକୁ କିଏ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଆଉ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ମିସ୍ ମେଗି ଦ ରାଇଟର ରିଚ୍ ଦ ମେଗି's house and accompanied her. She took him to her mother, and who was in the kitchen. In the kitchen, she introduced him with her mother, and her mother was very glad to meet an Indian. She welcomed the writer eagerly. The writer was treated kindly at Maggie's house. ମେଗିକୁ ମେଗି କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ଆମ ମିସ୍ ଗୁପ୍ତାକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ସେ ହୋଟେଲରୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା କ'ଣ କରିଥିଲେ କିଚେନରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ମିସ୍ ମେଗି ସେ କହିଲେ ମେଗି କାହା ସହିତ କାହାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ପରିଚୟ କରିଥିଲେ and her mother was very glad ତାଙ୍କ ମା ବହୁତ ଖୁସି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନକୁ ମିଟ୍ କରି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ କିଏ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ୱିଡୋ ମଦର୍ସ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ and the writer was treated kindly at Maggie's home ସେ କେନ ଦୟା ପୂର୍ବକ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏ ଥିଲା 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚେରାରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ କାହିଁକି ନା ଏଇ ସବୁ ଯାହା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି ଆଉ ସେଣ୍ଡ କରିକି ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବେ 12 number question ହେଲା ପିଲାମାନେ what was mistress Betty doing when the writer met her now why was she unwilling go her handshake ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ବେଥୀକୁ ଭେଟିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଓ ହାତ ମିଳିବାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିତ ବା ହାତକୁ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଥିଲେ when the writer met the mistress Betty she was in the kitchen and making cakes and she was unwilling to handshake with her writer because her hands were covered with flowers. ରାଇଟର ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବେଥୀକୁ ଭେଟିଲେ ସେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ସେ କିଚେନ୍ରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ କେକ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ କାଢ଼ିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ହାତଟି ମଇଦାରେ କଭର ରହିଥିଲା ଏ ଥିଲା 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ why did the girl usually visit the restaurant on Saturday 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଝିଅଟି ସାଧାରଣତଃ ଶନିବାର ଭୋଜନାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ସେ ଶନିବାର ଦିନ କାହିଁକି ସେ ଭୋଜନାଳୟକୁ ଯାଉଥିଲା ମିସ୍ ମେଗି ଦ ଗର୍ଲ ୱାଜ୍ ଭେରି ପୁଅର୍ she did not earn much and Saturday was very pay day and before therefore she usually visit the restaurant on Saturday and have their lunch there ସେ କାହିଁକି ନା ସଟରଡେ ଦିନ ଯାଉଥିଲା ସେ ଝିଅଟି ମିସ୍ ମେଗିଟି ଗୋଟେ ଗରିବ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ପଇସା ବହୁତ ଉପାର୍ଜନ କରୁନଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଶନିବାର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ସେଦିନ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଇ ସେଥିରେ ଲଞ୍ଚ କରୁଥିଲା 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବେଥି ବିଲିଭ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ଦ ରିଙ୍ଗ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ ମୁଦିଟିକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀମତୀ ବେଥୀଙ୍କର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ Mistress Betty had a ring which her son had sent from India. She believed that the ring was a miraculous thing
and one could see and know about the distant person and his action through the ring, and by gazing at it and concentration on him. ମିସ୍ ମ୍ୟାଗି ମିଷ୍ଟେସ୍ ବେଥି କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ରିଙ୍ଗକୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ରିଙ୍ଗଟି ପଠେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେ ରହସ୍ୟ ମୁଦିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି ଯଦି ସେ ମୁଦିକୁ ଯଦି ଏକ ଲୟରେ ଦେଖିବା, ମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଦେଖିବା ବେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଯେତେ ଦୂର ଥିଲେ ବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ସେ କେମିତି ଅଛି ତାହା ଦେଖିବା ବୋଲି ତାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା ମିଷ୍ଟେସ୍ ବେଥିଙ୍କର ସେ ରିଙ୍ଗ ପ୍ରତି। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଅଥର ଟୁ ଟେଲ୍ ଏ ଲାଏ ଆବାଉଟ୍ ଦ ରିଙ୍ଗ? ମ୍ୟାଗି repeatedly request the writer author to look into the ring and tell her mother that Frankie was all right and alive in India. As a result, her mother Cloud recovered from her serious illness, and so keeping this in mind, an author had to tell a lie about the ring. 15 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଲେଖକଙ୍କୁ ମୁଦିଟି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ସେ ମ୍ୟାଗି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ। ରାଇଟର ସାର୍କୁ ଅଥର ସାର୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଫ୍ରାଙ୍କିଟି ବଞ୍ଚି ଅଛି, ଭଲରେ ଅଛି ବୋଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୋ ମା ପାଖକୁ ଯାଅ ଆରେ କହିଦେବ ବୋଲିକି କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯାଇକି କହିଥିଲେ, ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କ ମା ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ଥିଲେ, ସେ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରୁ ରିକଭର ହେଇଥିଲେ। And so keeping in the mind, an author had to tell a lie about the ring. ସେ ଯେଉଁ ମିଛ କହିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, did the telling of a lie benefit mistress Bethy? ଯେଉଁ ମିଛ କହିଲେ, ମିଛଟି କହିବା ଶ୍ରୀମତୀ ବେଥୀଙ୍କର ଉପକାର କଲା କି? ଯେଉଁ ମିଛ କହିଥିଲେ, ରାଇଟର ସାର୍ ମିଛ କରିଥିଲେ, ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବେଥୀକୁ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ କଲା କି, ଉପକାର କଲା କି? ୟେସ୍, ଟେଲିଂ ଏ ଲାଏ on a part of the writer have much benefit to Mistress Bethy, who was lying sick on the bed. After hearing about her son's well-being, the old woman raised her head and tears happiness rolled down her eyes, and Mistress Bethy was soon recovered from her illness. ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ, ରିକଭର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅର ଯେଉଁ ଖବର ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅର ଯେଉଁ ବଞ୍ଚି ଅଛି, ଭଲରେ ଅଛି, ତାହା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପର କରିଥିଲେ, ସେ ବେଡ୍ରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉପର କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଖୁସିର ଲୁହଟି ବହିଯାଇଥିଲା। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ, why did the writer feel guilty about himself? ରାଇଟର ସାର୍ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ, ଲେଖକ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଥିଲେ? The writer felt guilty about himself because he calculated and found that the Frankie had been killed before some days when he told Mistress Bethy her son was alive and all right in India. ଯେଉଁ ମିଛ କଥାଟି ରାଇଟର ସାର୍ କହିଥିଲେ, ତାହା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଗିଲ୍ଟି ବି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଗଣିଲେ ଯେଉଁଦିନ ରାଇଟର ସାର୍ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବେଥୀକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ଅଛି, ଭଲରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେଦିନ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରି ନିଜକୁ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ ଲାଗୁଅଛି। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ମ୍ୟାଗିସ୍ ଗିଫ୍ଟ ଟୁ ଦ ରାଇଟର? ଲେଖକକୁ ମ୍ୟାଗିର ଉପହାର କ'ଣ ଥିଲା? When Maggie was arose of the writer's visit to her brother's grave in India, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିବେ, ରାଇଟର ସାର୍ କୋଉଠିକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ମ୍ୟାଗିଙ୍କର ଭାଇର ଯେଉଁ ଫ୍ରାଙ୍କିର ଗ୍ରେଭ୍ ପାଖକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଉ ସି ଥ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ ଦ ରାଇଟର ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍ ହିମ୍ ଦ ସିଲିଂ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ସିଲିଂ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ କିଣିବା ପାଇଁ? ଗୋଟେ ଫୁଲ କିଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ହିମ୍ lie them on a brother's grave and her
फॉर हर आउ से कही रिक्वेस्ट करते भाई रसमाउदी को जीवाई आउ से फूल मो सिलिंग रे कौन कहते से फूल किणवे आउ देवे बोली से रिक्वेस्ट करते एंड दिस वाज इन फैक्ट मैगीज गिफ्ट टू द राइटर आउ यह राइटर सर को मैगी सिलिंगटा देथिले एंड मैगी gift to the writer was only a ceiling which he had on with so much time जो असुविधारे जो द्विधारे एते असुविधा थिले मध्य पॉवर्टी थिले मध्य से जो पैसाटी जो सिलिंग टी अर्जन करचे से सिलिंग टी ता भाई रो ग्रेप पाई देथिले हमर क्वेश्चन हला why was it a priceless gift जो सिलिंग टे देथिले काहे कि यह एक अमूल्य उपहार थिला The girl's economical condition was not so good, and she on very plainly with much toil. A ceiling that she on with much toil represented her greatest gift for her brothers, and it showed her unconditional love for him. କାହିଁକି ସେ ଏଟା ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ସ୍କିପ୍ ବୋଲିକରି କୁହାଗଲା ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ବୋଲି କଲା ସେ ସିଲିଂଟିକୁ କାହିଁକି ନା ସେ ଝିଅର ଇକୋନୋମିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିଲା ମାନେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରୁନଥିଲେ ସେ ଦ୍ୱିଧାରେ ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମା କ'ଣ କରୁଥିଲେ କେକ୍ଟେ ବନାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ବଜାର ଦିନେ ବଜାର ହେଲେ ସେ ଏମିତି ବଜାରରେ ସେମାନେ ବିକୁଥିଲେ ଦିନ ସଟରଡେ ନାଇଟ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସିଲିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ଅନ୍ ୱିଥ୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଟୟରେ ସେମାନେ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତେଣୁକରି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ସେ ପ୍ରାଇସଲେସ୍କୁ ଯେଉଁ ଖୁସିରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗିଟି ତା ଭାଇ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରେପ୍ରେ ଫୁଲ ତୋଳା କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ତାହାର ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଶୋ ହର୍ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ୍ ହର୍ ହିମ୍ କୌଣସି କଣ୍ଡିସନ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ 1 ସିଲିଂ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା Did Maggie love her brothers dearly and give reason? 2 नंबर क्वेश्चन है मैगी तार भाई को खूब भल पाउथिला कि कारण दर्शाओ मैगी Maggie's love her brothers Frankie with all her heart भल पाउथिला बोली ता भाई को से ग्रेप रे फूल तोला किनिबा पई तार जो कष्ट रे जो उपार्जन करथिला सिलिंग टी से ता भाई पई देथिला एंड हर लव फॉर वाज unconditional यह कौनसी कंडीशन नथिला and she had to take much efforts to earn the single penny and she kept a ceiling from buying the flowers for a brother's grave and this ad show how deep her love was our brothers ए थिला पिला माने 20 क्वेश्चन ए मध्ये तुम दे देबी तुमको टेलीग्राम रे ए मध्ये तुमे नोट कर नेबो नेक्स्ट जिबा पिला माने हमें जो डी पॉइंट थिला डी रे लेट्स अंडरस्टैंड द टेक्स्ट से 20 क्वेश्चन थिला हम कंप्लीट करि छै एबे देखिबा हमें पॉइंट नंबर ई रे लेट्स अंडरस्टैंड टू द टेक्स्ट बेटर रे हमें क्वेश्चन गुडा को देखिबा प्रथम क्वेश्चन रही अछि व्हाई डिड द राइटर चूज द कॉर्नर टेबल इन द रेस्टोरेंट भोजनालय रे लेखक काहे कि कॉर्नर रे थिबा टेबल को बाछिले The writer went to vegetarian restaurant. The restaurant was very crowded, and some of the chair and table were pushed in the corner. And so, writer chose the corner table and skimming through the newspaper. କାହିଁକି ନା ରାଇଟର ସାର୍ କାହିଁକି କର୍ଣ୍ଣର ଟେବୁଲକୁ ଚୁଜ୍ କଲେ କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଭୋଜନାଲୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜନଗହଳି ଥିଲା ସେ ହୋଟେଲରେ ଆଉ ଟେବୁଲ ଆଉ ଚେୟାର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ପଡ଼ି ରହିଛି କର୍ଣ୍ଣରରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣର टेबल गुड़िक बाछी आउ से बसी आउ न्यूज पेपर गुड़िक पढ़ी नंबर क्वेश्चन है पे हाउ डिड द राइटर स्टार्ट ए कन्वर्सेशन विथ ए यंग गर्ल लेखक किपरि से यंग गर्ल सहित कथबार्ता आरंभ कले द राइटर वेंट टू द सेम रेस्टोरेंट एंड सॉ द सेम यंग गर्ल they seated on the same chair he start opposite to her and we said the good afternoon and in this way to start the conversation with the young girl से कौन कहते से सेम रेस्टोरेंट नेक्स्ट सैटरडे दिन से सेम रेस्टोरेंट को जाइए आ देखिले जे से झीटी से सेम झीटी कौन से सेम चेयर रे बसी अच्छी आउ से अपोजिट चेयर रे आम मिस्टर गुप्ता बसी थे आउ विश करते गुड आफ्टरनून
ୱିଶ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାହା କହି ତାଙ୍କର କନଭରସେସନ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ହାଉ କୁଡ୍ ଦ ରାଇଟର ଗେସ୍ ଦ ଗାର୍ଲ ଟୁ ଦ ପଭର୍ଟି ଷ୍ଟିକେନ୍? ଝିଅଟି ଦରିଦ୍ର ପୀଡ଼ିତ ବୋଲି ଲେଖକ କିପରି ଅନୁମାନ କରିପାରିଲେ? When the writer noticed the young girl of the first time, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ରାଇଟର ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, she saw that her eyes were sad, ତାଙ୍କ ଆଖି କ'ଣ ଥିଲା, ଦୁଃଖ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ, and then she got know from the cashier that he visit the restaurant only on Saturday, which were her pay day। ଆଉ ସେ କେଶରୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଝିଅଟି କ'ଣ ତ ସଟରଡେ ଦିନ ଖାଲି ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ପଇସା ମିଳିଥାଏ। ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏଭୋଭ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦ ରାଇଟର ଗେସ୍ ଦ ଗର୍ଲ ଇଜ୍ ପଭର୍ଟି ଷ୍ଟିକେନ୍ ବାୟ ପଭର୍ଟି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ସେ ଦରିଦ୍ର ପୀଡ଼ିତ ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଦ ଅଥର ୱିଲ୍ ଟକ୍ ଆବାଉଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ମିଟିଂ ଦ ଗର୍ଲ? ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଠିକୁ ଲେଖକ ଝିଅକୁ ଭେଟିବା ପରେ କହିବେ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? Meeting the girl again, inquiry about her nature of work, about her family, କି all the above? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ about her family ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, I was moved by what he said and what expression did the writer get about the girl? ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଯେ ସେ କହିଲେ ରାଇଟର ସାର୍ ସେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲି। ଆଇ କହିଲେ ହେଲା କେସିୟର, ଯାହା କହିଲେ ସେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲି। and what expression did the writer get about her girl? ସେ ଝିଅଟି ବିଷୟରେ ଲେଖକ କି ଧାରଣା ପାଇଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଇଟର ସାର୍କୁ କିଏ କହିଥିଲେ? ୱେଟର କହିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଝିଅ ପ୍ରତି କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖିବା। when the cashier told the writer that the girl visit only days Saturday, the writer was shocked and felt sad for that young girl who worked so hard and on। ଯେତେବେଳେ କେଶର କହିଥିଲେ ରାଇଟର ସାର୍କୁ କହିଲେ ସେ ଝିଅଟି ଖାଲି ସପ୍ତାହରେ ଦିନ ଆସିଥାଏ, ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ପଇସା ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ସେଦିନ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ସକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲ ଯେହେତୁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛି ଆଉ ସେଥିରେ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ରହିଥିଲା। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଗର୍ଲ ହ୍ୟାଭ୍ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଝିଅଟିର ଭାରତ ଉପରେ କି ଧାରଣା ଥିଲା? The girl had decent knowledge about the India. The girl and her mother want to know about India more from the writer. The both of thought that there were many snake and tiger in India. Those animals kill the people. They also believe that the ring that Frankie had sent them from the India was magical, and it could tell about the distant person. One guessed the Maggie read the book in the Indian people's love for the truth। ସେ ଗାର୍ଲର ମିସ୍ ମ୍ୟାଗିଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା କି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଙ୍କ ମା ଯେଉଁ ମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ନଲେଜ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ସେ ଗାର୍ଲର। and the girl and her mother want know about her mother, ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। both the thought there were many snake and tiger India, those animals kill the people। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା କି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ସାପ ଅଛି ଆଉ ଟାଇଗର ଅଛି, ବାଘ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରିଦିଏ ବୋଲିକି। ଆଉ ଦେ ଅଲସୋ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ରିଙ୍ଗ ଦ ଫ୍ରାଙ୍କି ସେଣ୍ଡ ଦ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ଯେ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଙ୍କି ମୁଦିଟି ପଠେଇ ଦେଇଛି ସେ ମୁଦିରେ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯଦି ଦେଖିବା ବେଲେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ସେ ମୁଦିରେ ଦେଖିବା ଆଉ ସେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ କେମିତି ଅଛି, ବଞ୍ଚି ଅଛି କି କାହିଁ, ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ କରୁଛି, ସତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କହନ୍ତି ଆଉ ଏଭଳି
ସେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ରହିଥିଲା। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ। Will it be too much of lie? Why did the girl say so? ଯୋଉ ଏହା କଣ ସବୁ ବଡ଼ ମିଥ୍ୟା କି ଝିଅଟି ଏପରି କାହିଁକି କହିଲା? ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବାରବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ରାଇଟର ସାର୍କୁ କିଏ ମିସ୍ ମ୍ୟାଗି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଯେ ଏହା କଣ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ମିଥ୍ୟା ହେବ କି ଝିଅଟି ଏପରି କାହିଁକି କହିଲେ? କାହିଁକି ସେ ଝିଅଟି କହିଲେ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତା କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଯେ କହିଦେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ମିଛ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି କାହାକୁ ଦେଲେ ମିଷ୍ଟର ଗୁପ୍ତାକୁ କହିଥିଲେ। କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ଦ ଗର୍ଲସ୍ ମଦର୍ସ ୱାଜ୍ ଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ଗର୍ଲ ଓରିଡ୍। ତାଙ୍କ ମା କ'ଣ ଥିଲେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଝିଅଟି ଯେଉଁ ମିସ୍ ମ୍ୟାଗି ବହୁତ ଓରି ଥିଲେ and she requests the writer took the in the ring and tell the mothers with son was alive and well। ଆଉ ରାଇଟର ସାର୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିବା ପାଇଁ ତୁମ ପୁଅଟି ବଞ୍ଚି ଅଛି ଆଉ ଭଲରେ ଅଛି ବୋଲି ଏହା କହିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। and she took him lie to make her mother feel fine and he was just a white lie। ମାନେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ମିଷ୍ଟେକ୍ଟି ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ମା ଭଲ ହେଇଯିବେ ଏକା ଶୁଣିକରି ବୋଲିକି କହିଥିଲେ। and she thought that such white lie do not would not be too much asked for so he instead the writer to lie। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାଇଟର ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଯାଇକି ଆଉ ଓଡି ଲେଡିଟିକୁ କହିଥିଲେ। नंबर क्वेश्चन ହେଲା ପିଲାମାନେ what the writer feel ashamed to face Mrs. Bethy at the time of his return to India। ଲେଖକ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ବେଥୀକୁ ଭେଟିବାକୁ କାହିଁକି ଲଜ୍ଜାବୋଧ କଲେ? The writer went to meet Mrs. Bethy and Maggie before leaving to India। He then come to know that both of them were in mourning and Frankie had been killed on the frontier। ସେ ଜାଣିବା ପାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସେ ହେବାକୁ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଫ୍ରାଙ୍କିର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶୋକ ଛାୟା ତାଙ୍କର ଖେଳିଯାଇଛି। ଆଉ ସେ he then calculated and found that the Frankie had died before some day। he told Mrs. Bethy that he was alive and well। ଯେବେ ସେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରି ଜାଣିପାରିଲେ ଗଣିକି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ମିଛ କଥାଟି କହିଥିଲେ ସେଦିନ ଏକା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଯାଇଛି କାହାର ଫ୍ରାଙ୍କିର and she had guilty ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଗିଲ୍ଟି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବିଦାୟ ନେବାର ସେ କଲେ ନାହିଁ। and his lie made feel ashamed to face her Mrs. Bethy at the time of his dispatcher। ତେଣୁକରି ସେ ମିଷ୍ଟେସ୍ ବେଥୀକୁ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରି ସେ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ। 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା why was the ceiling Maggie represent to the writer was an invaluable offering। ମ୍ୟାଗି ଲେଖକକୁ ଦେଇଥିବା ସିଲିଂ କାହିଁକି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ଥିଲା? ମ୍ୟାଗି did not earn much ସେ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରେ ନାହିଁ and whatever he earned it was after much toil and she have selling to the writer to buy the flower to keep on the brother's grave। ଆଉ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଗି ବହୁତ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରି ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି ସେ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟେ ସବୁ କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରି ତାଙ୍କ ଭାଇ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାୱାର କିଣିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସିଲିଂ ଦେଇଥିଲେ and a selling hold such value in her life। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଖୁସିରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯେଉଁ ତା ଭାଇ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିଲିଂଟି ଦେଇଥିଲା ଏହା ଆମେ କୌଣସି ମାନେ ଭ୍ୟାଲୁ ଲଗାଇ ପାରିବା ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଇନଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ କହିବା ମୂଲ୍ୟହୀନ କହିବା ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ମାନେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଆମେ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। and that she offered to the writer ଆଉ ସେହା ଏକା ରାଇଟର ସାର୍କୁ ସେ ଅଫର କରିଥିଲା। a ceiling was more on penny and it was a great gift in the symbol of love and sacrifice। ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ ଥିଲା ସେ ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେବେ ବି
କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟର୍ସ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗି ଦେଇଥିଲେ ଉପହାରଟି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ସିଲିଂଟି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇନଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ। ଏପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲେଟ୍ସ ଲର୍ନ ସମ୍ words which are not derived or developed from other words are called primary word। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଲାଭ କରିବା ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶବ୍ଦାବଳୀ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି they belong to the original stroke or of words in the language। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଣିଥିବା ତାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ୱାର୍ଡସ୍ କୁହାଯାଏ। ଦ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଆର୍ ଫ୍ରମ୍ ନାଉନ୍ ଟୁ ନାଉନ୍। ଯେମିତିକି ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ ନେଇ ଗଢ଼ିଦେବା ନାଉନ୍କୁ ନାଉନ୍ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ଯେମିତିକି ମନ୍ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ମୁନ୍ ମିଶିକରି କ'ଣ ମୁନ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଭ୍ଲେଜ୍ ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଦୁଇଟି ମିଶିଗଲେ ବ୍ଲେଜ୍ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି। ସେମିତି ଆମେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ନାଉନ୍ କି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଉ ଆମେ ଏଠାରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ଆମେ କରିଥାଉ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ ଯେମିତି ଭର୍ବ ଆଉ ନାଉନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶବ୍ଦ ନେଇକି ଆମେ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ କରିଥାଉ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଜେରଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ନାଉନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ଏଇଟା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ କରିଥାଉ। ଏମିତିକି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଆଉ ନାଉନ୍ କି ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ଆମେ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଓଭର କଷ୍ଟ ଆଉ ନାଉନ୍ ଓ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ସେ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ କଥା ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍। ଏମିତି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ୱାର୍ଡ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ୱାର୍ଡରେ କୌଣସି ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ତାହା ଯୌଗିକ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ନାଉନ୍ ଟୁ ନାଉନ୍ ଆମେ ଗଠନ କରିଥାଉ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ରୁ ନାଉନ୍ ଗଠନ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଓ ନାଉନ୍କୁ ମିଶିକରି ମଧ୍ୟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ବନେଇଥାଉ। ଭର୍ବ ଆଉ ନାଉନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ଡ ବନେଇଥାଉ। ଜେରଣ୍ଡ ଆଉ ନାଉନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ କରିଥାଉ। ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଆଉ ନାଉନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଉ ଆଉ ନାଉନ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। By adding an prefix like miss, on, in, this, it, anti, d, make the words negative ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଫିକ୍ସ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିଫିକ୍ସଟା କେଉଁଠି ଲାଗେ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତି କହିବି ମୁଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ର ଶବ୍ଦ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ଇନଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆମେ ଇନ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରିଫିକ୍ସ ମନେ ରଖ ଯେଉଁଟା ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ପ୍ରିଫିକ୍ସ କହିଥାଉ ମନେ ରଖ। ଆଉ ଏ ଯେତେ ବି ଏ ପ୍ରିଫିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ମିସ୍ ହେଲା ଅନ୍ ହେଲା ଇନ୍ ହେଲା ଡିସ୍ ହେଲା ଇଟ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଟି ହେଲା ଡି ହେଲା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଶବ୍ଦ ବନେଇବା ପାଇଁ ବା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିଫିକ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। and by adding suffix we change the word from noun to adjective, adjective to verb, adjective to adverb and verb to noun and this called derivation। ଦେଖ ପ୍ରିଫିକ୍ସ ବେଲେ ଜାଣିଲା ଆଉ ସଫିକ୍ସ ବେଲେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେଉଁଟା କି ଶବ୍ଦର ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଶବ୍ଦର ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖ ପ୍ରିଫିକ୍ସ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ପ୍ରିଫିକ୍ସ କୁହାଯାଏ ଆଉ ସଫିକ୍ସ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦର ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ତାର କାମ ହେଉଛି ଯେ ନାଉନ୍ ଟୁ adjectiveରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ ସଫିକ୍ସଟି adjective ଟୁ ଭର୍ବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାମ କରିଥାଏ adjective ଟୁ adverb କାମ କରିବାରେ କାମ କରିଥାଏ ଆଉ ଭର୍ବ ଟୁ ନାଉନ୍ର କାମ କରିବାକୁ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଡେରିଭେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଡେରିଭେସନ୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଏ ଡେରିଭେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଡେରିଭେସନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ
Dupiti. Thus we find out the family of words. Here in an exercise for you, the filling the gaps using the appropriate from the each sentence. One of has been done for you. ଆମେ exercise କରି କରି ଜାଣିପାରିବା ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ବିଷୟରେ ଏ ବିଷୟରେ. There is an dex of anger on his face. ଏକ୍ସପ୍ରେସଟି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ମାନେ ପିଲା ବା ଛାୟା ବା କିଛି ଦେଖାଯିବା ଏଥିରେ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେବ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ସଠିକ ହେବ ଆନ୍ସର ହେବ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହେବ ଯେମିତି ଦେୟାର ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆଙ୍ଗର ଅନ୍ ହିଜ୍ ଫେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହେବ he had his desk from the scenes after a dialogue ଲଗେ ସେ କହିଲା ପରେ କହିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଡାଇଲଗ କହିଲା ପରେ ସେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲା ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ମାନେ ଡେସ୍ପାଚର ଲଗେଇ ହବା ପିଲାମାନେ ଡେସ୍ପାଚର ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ହେଲା she performed well at the first desk ଇଲୋଗ ଅଛି ଅପରଚୁନ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିବା ପିଲାମାନେ ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ଅପରଚୁନିଟି 4 ନମ୍ବର ହେଲା she showed a desk for my past life curious ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ curious ର ପ୍ରପର କ'ଣ ଲେଖା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ curiosity ସେପରି ଯଦି ଆମେ 5 ର ଉପରେ ଦେଖିବା you need a ଏଇଟା ଅଛି 5 ନମ୍ବରରେ I had a desk with my friend converse ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଏଠାରେ ଗଲା conversation କଥାବାର୍ତ୍ତା converse ପିଲାମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପିଲାମାନେ curious ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କୌତୁହଳ ଅପରଚୁନିଟି ସୁଯୋଗ ଡେସ୍ପାଚ ମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଓ ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କହିଥାଉ 6 ନମ୍ବର ହେଲା you need a lot of decks on subject to understand it perfectly କୋଉଟା ହେଲା ପିଲା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ଆମେ କାଣା ଲେଖିବା କ'ଣ ଲେଖିବା ପିଲା ଏଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଲେଖିବା ଏଟା ରହିବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ B ରେ ଯିବା ପିଲା look at the following dialogues and carefully and write them in the correct sentence sequence as they occur in the story ଆମେ story ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସଜେଇବା ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ତଳରେ how can I ever thank you she said ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ କିଏ କହିଲେ ମେଗି ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଏଟା ପହିଲା ଆସିଲା କି are you living today ଆପଣ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି କି କିଏ କହିଥିଲେ ମେଗି କହିଥିଲେ when I go to that part of the country I shall visit your brother's grave and write to you ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେଇ ଭାଗକୁ ଯିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭାଇର ଗ୍ରେଭ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ କି ରାଇଟର ସାର୍ excuse me my hands are covered with flour এটা প্রথমে আসিଥିଲା excuse me my hand are covered with flour excuse me ମୋ ହାତରେ ମଇଦାଟି ଲାଗି ଅଛି ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଅଛି my son is in the Punjab he is a soldier ମୋ ପୁଅ ପଞ୍ଜାବରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସୈନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି may I know your name ମୁଁ ତୁମର ନାଁ ଜାଣିପାରିବି କି 7 ରେ ଅଛି are you an Indian ତୁମେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କି my brother is in India ମୋ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହେ what kind of country is India sir sir ଇଣ୍ଡିଆଟି ଗୋଟେ କିପରି ମାନେ କ'ଣ ଦେଶ କେମିତି ଦେଶ ଆଉ 9 ନମ୍ବର ଅଛି so Mr. Gupta the ring which your brother sent you ତୁ ଦେଖା ସେ ମୁଣ୍ଡିଟିକୁ ଦେଖା ଯୋଉ ରିଙ୍ଗଟିକୁ ଦେଖା ତୋ ଭାଇ ଯୋଉ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି Mrs. Bethy your son is alive he is well Mrs. Bethy ତୁମର ପୁଅ ବଞ୍ଚି ଅଛି ଭଲରେ ଅଛି କହିଦେଲେ ଆମେ ସଜେଇବା କୋଉଟା ପ୍ରଥମେ ହେବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ କୋଉଟା ହେବା ତାର ଏ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା B ରେ ତାର ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟୋରି ଭଲସେ ପଢି ସାରିଛେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନ ତାର ଷ୍ଟୋରିଟି ମୁଁ ତାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଦେଇଦେବି ଯୋଉ ପ୍ରାଇସଲେସ୍ ଗିଫ୍ଟର ଥିଓରି ପାର୍ଟଟି ଆଉ ଥିଓରି ପାର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତମେ କରିବ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ
प्रथमे आसबा पिला माने एटा 7 नंबर हबो प्रथमे 7 एटा 1 हबो तापर 2 कोट हबो पिला 6 आर यू इंडियन एटा हबो पिला तापर 2 रे हबा 6 नंबर 2 हबो पिला माने 4 नंबर वाला पिला माने 3 4 नंबर हबो 3 एटा हबो 3 8 नंबर हबो 4 8 नंबर कोटा अछि 8 नंबर हबो 4 मन रख 5 नंबर हबो 5 तापर देखिबा 9 नंबर हबो पिला माने 6 9 नंबर 6 हबो और 10 नंबर हबो पिला माने 10 नंबर हबो पिला माने 7 एटा 7 हबो और 2 नंबर हबो 2 3 1 6 7 7 सॉरी छे एटा 7 तापर 7 एटा हबो 8 एटा एटा हबो 8 सॉरी एटा हबो 8 एटा हबो 9 एटा हबो 10 एटा हबो 3 नंबर पिला माने 8 हबो 2 नंबर टी हला पिला माने 9 हबो और 1 नंबर टी हबो 10 नंबर एटा सीक्वेंस भाबर तुमे माने लेखिबो तापर देखिबा पिला माने सीरियस स्टडी द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एंड collection of words in one is adjective and other is noun example देखो पिला माने एथिरे जो शब्द गुडा देछि एथिरे गोटे कोन अछि adjective अछि आ गोटे कोन अछि noun अछि adjective पिला माने हैप्पी मैन होछि पिला माने noun previous होछि पिला माने adjective डे होछि noun ए परि गुडा को सब रहछि देखो पिला माने आ गोटे एक्सरसाइज अछि I hope that some इथिरे हम कोन व्यवहार करबा अछि adjective व्यवहार अछि adjective हम व्यवहार करबा अछि I hope that some miraculous change will occur एठाने miraculous अछि एठारे हम कोन व्यवहार करबा the children have decks april एथि हम कोन व्यवहार करबा जोटी एथिरे जो अछि 2 नंबर हम कहबा पिला ना the children have decks april कहले एठाने healthy लिखिबा एठारे healthy तापर 3 नंबर देखबा पिला ना there was some news for the child एथिरे 3 नंबर रहबो पिला माने sad से पोटी कोड अछि दुखर खबर सुनी भांगी पड़ीथिला she suffered from a illness से सफर फ्रॉम कोटी रे से सफर अछि से सीरियस रे सीरियस ए लगाबो सीरियस 5 नंबर रे देखिबा पिला माने भीरे he leads a desk life all the time 5 नंबर रे पिला ने virtuous कना पिला माने virtuous इले लिखिबो से जीवन सारा कोन थिले virtuous थिले पुण्यमय थिले he started with a description of the subject 6 नंबर रे देखिबा पिला माने कोटा तार सटीक आंसर हबो एरो ब्रीफ हबो तापरे 7 रे अछि he attends every desk meeting I double I रे v double I रे he attends every desk meeting आर सटीक आंसर हबो quickly हबो तार सटीक आंसर the Ramesh is the desk child of his father यार सटीक आंसर हबो ओनली रमेश एकमात्र तांको पुओ जो माने थ्योरी पार्ट देखिनो पिला माने देखिनबो तापर बुझी परिबो सब गुडा को डी रे देखिबा पिला ने द कंपाउंड एडजेक्टिव आर ब्यूटीफुल फॉर्म विथ ए editing of noun with a particular one of such compound adjective is used in the sentence that is in the poverty stricken in the beverage is and हमें कोटा व्यवहार कर जोटा के मैच करबा पिला हमरा फर्स्ट नाउन एंड एडजेक्टिव गोटे साइड रे नाउन अछि और गोटे साइड रे कोटा अछि एडजेक्टिव अछि हमें दुईटी को व्यवहार करबा कोटा ठीक हबो जेमिति कि देखबा पिला माने आर सठिक आंसर हबो हमें एरा सहित
ମୋଥ୍ ସହିତ ଆମେ କାହାକୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ ପିଲାମାନେ ଇଟେନ୍ ହେବ ଇଟେନ୍। ତାପରେ ଆମେ ହାର୍ଟ ସହିତ ବ୍ରୋକନ୍ ହାର୍ଟ କୋଉଠାରେ ଯେ ହାର୍ଟ ବ୍ରୋକନ୍। ତାପରେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ କୋଉଠି ଯିବ ବ୍ୟାଟ୍ରେ କ'ଣ କର ବ୍ୟାଟ୍ ରିଡେନ୍। ତାପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟ୍ ବୁଝିଲା ତ। ଏଇଟା ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା 1 ନମ୍ବର ହେବ ଇଟେନ୍, 2 ନମ୍ବର ହେବ ପିଲାମାନେ ବ୍ରୋକନ୍, 3 ନମ୍ବର ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା, ଆଉ 4 ନମ୍ବର ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା the words in the circle are not written in order, the put them order and make the sentence। ଏଟା ଗୁଡିକ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉଟା ଗୁଡିକ ତମେ କ'ଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଲେଖିବ କୋଉଟା ଠିକ ହେବ। ଏହାର ଯଦି ଆମେ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା କୋଉଟା ହବା the wearing see the watch mouth eaten cloth all। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ ପିଲା ସଜେଇକି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ ଯେମିତି କି ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ। ଏହାର ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ସାର୍କେଲଟା ଦେଖୁଛେ ଏଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ she was wearing the mouth eaten old cloth। ସେ ଉଇକିଆ ପୁରାଣ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ସାର୍କେଲକୁ ଦେଖିବା the receive she was news to broken the ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ସଠିକ ଆମେ ଲେଖିବା ଯଦି ଆମେ କରେକ୍ଟ ଫର୍ମ ଲେଖିବା ତାହେଲେ she was broken heart broken to receive the news। ଖବରଟି ପାଇ ତାର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଚାରି ପରି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ 3 ନମ୍ବର ସାର୍କେଲଟାକୁ ଦେଖିବା କୋଉଟା ତାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ କେନା ପିଲାମାନେ the child is completely ill and bed ridden। ଶିଶୁଟି ପୁରାପୁରି ଅସୁସ୍ଥ ଓ ଶଯ୍ୟା ସାଇ ଥିଲେ। ଏଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଏଟା ଏମିତି ଲେଖିବ a table on toy the is handmade। আর ଯଦି ସଜେଇ କରି ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ the toy on the table in handmade। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ଖେଳଣାଟି ହାତ ତିଆରି। ତାପରେ ଯଦି ଦିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ ହେଲ୍ପ ଦ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ଦ ପଭର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରିକେନ୍ ହ୍ୱେର୍ ଦ ଏରା ସଠିକ ଯଦି ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦ ପଭର୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରିକେନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦ ହ୍ୱେର୍ ହେଲ୍ପ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଏଇପରି ସଜେଇବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲେଟ୍ସ ଲର୍ନ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଏଇଟା ଏକ୍ଟିଭ ଭଏସ୍ ପେସିଭ ଭଏସ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୁଡିକ ତୁମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଏ ଯୋଉ ଫର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସର ଫର୍ମଟି ଯୋଉ ସିମ୍ପଲ ଟେନ୍ସର ଏଟା ଫର୍ମ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ହବା ପେସିଭ ଭଏସରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭରେ ଏଟା ପେସିଭ ଭଏସରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଅଛି the supply the correct from the verb fill in the gap in the following narration। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଭର୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ସଠିକ ଭର୍ବଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେମିତି କି ଏଠାରେ ଅଛି when the match was coming to an end I dax tell by my father to leave the stadium quickly attend to my cousin at the hospital where he dax bring by an ambulance। ଏଠାରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଠାରେ କୋଉ ଟେନ୍ସରେ ଲେଖା ଅଛି ଏଟା ୱାଚ୍ ଲାଗିଛି ୱାଚ୍ ଲାଗିଛି ଏଠାରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ୱାଚ୍ ଲାଗିଛି ମାନେ ଏଟା ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କି ନା ଏଟା ହେଲା ଆମ ହେଲା ପାଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଷ୍ଟ କୋଉଟା ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ପେସିଭ ଭଏସରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଆର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଟୋଲ ହେଇଯିବ ଏଠାରେ ଟୋଲ ହେବ। ତାପରେ ଆଇ ଡେକ୍ସ ସୁକ୍ ଏଟ୍ ହିୟର ଦିସ୍ ମୁଁ ଶୁଣିକରି ସକ୍ ହେଇଗଲି। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଯୋଉ ପାଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ୱାଜ୍ ସକ୍ଡ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏଡି ଲାଗିବ ଲାଷ୍ଟରେ। an auto rickshaw decks arrange and I reach the hospital and then to the ward in no time। ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲା ଏଇଟା I was shocked ହେବ ଏଥିରେ arrangeରେ କ'ଣ ହେବ arrangeରେ I was arrange ହେବ ସବୁ କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାମାନେ ସବୁ ପେସିଭ ଭଏସରେ ଲେଖିବ was arrange ହେବ।
arrange लिखिबो तापरे I reached the hospital and then the word is no time. I saw that my cousin takes bandage. The bandage ଜାଗାରେ କଣ ଲଗେଇଲା past ରେ କହ past ରେ କଣ ହବ past continuous ର जो passive voice କଣ ହବ ଏଟା ହବ was bandage ହବ was bandage ed ଲାଗିବ g d and was laying on the bed with a ceiling uh, saline hanging on the hand beside the bed. The nurse told me Dex inject with the antibiotics. इधर कौन फिर हमने हमें had been had been injured had been लगा उठने had been injured ये लगे ed लगे पिला होना next जीवा Essere ଅଛି let's write there are few dialogues between the teachers and Deepak କିଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ କିଛି ଡାୟଲଗ ଗୁଡା ଅଛି ଟିଚର ଆଉ ଦୀପକ ମଧ୍ୟରେ the some dialogue are omit କିଛି ଡାୟଲଗ ଟି ଲିମ୍ହେଇ ଦିଆଯାଇଛି and fill in the dialogue according to the sequence a few hints are given in the bracket ଏଥିରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ରାକେଟ ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ଡାୟଲଗ ଟି ଆମକୁ ଫିଲ ଅପ କରିବାର ଅଛି ପହଲାରେ ଅଛି ଦୀପକ ପ୍ଲିଜ କମ୍ ହିଅର ଇଫ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଫିନିଶ ୟୋର ରାଇଟିଂ ଦୀପକ କହୁଛି ତମେ ଯଦି ଲେଖି ସାରିଲ ତାହେଲେ ତମ କପିଟି ଆଣିଲ ଦୀପକ କହୁଛି ୟେସ୍ ସାର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଭର ମୁଁ ଶେଷ କରିସାରିଛି ଆଣ୍ଡ ଡେକ୍ସ टीचर कहले डिमांड द कॉपी इठाने में कौन लिखिले ठीक हम एंड शो मी योर कॉपी इठा लिखिबा हमें शो मी योर कॉफी दीपक कहउचंती वेयर इज माय वेयर इज माय कॉफी सर इज द क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट सर कॉपी टी कोठी अछि मोर कॉपी कोठी अछि कॉपी टी कोटा सर क्वेश्चन टी बहुत डिफिकल्ट थिला इ लोग इंक्वायरी अछि आमे एठारे इंक्वायरी जगह रे टीचर जगह रे कोन लिखिबा सेट लिखिबा पिला माने आमे where you not taught this subject तापर yes sir we were taught this subject twice but I was confused दीपक एठान लिखिबा टीचर कहउछन्ते चेकिंग द नोट दीपक डेक्स इठान डेक्स जगह रे आमे कोन व्यवहार करबा टीचर जगह रे जोटा अछि well you have written a good sentence who told this to you ए सेंटेंस गुडा तुम के कहछ तुम भलो लिखिछ बिल्कुल हमें लिखिबा सर दिस सेंटेंस वाज एक्चुअली टोल्ड यू बाय यू एक्चुअली आपण एक ए सब सेंटेंस टी कहछन्ती बिल्कुल कहले इट इज जस्ट एंड डेक्स टीचर से कोन व्यवहार करिवे एठारे हम कोन ब्यूटीफुल जस्ट आर ब्यूटीफुल दीपक कहले यस सर आई रिमेंबर योर वर्ड्स रोम वाज नॉट ए बिल्ड इन ए डे तापरे टीचर से कोन व्यवहार करबो आस्क टू नो दिस रेस्पॉन्स जगह हम कोन व्यवहार करजो इ व्यवहार करजो हाउ डू यू लाइक दिस तुमे सेटा को पसंद तुमे की परि सेटा को पसंद करो तापरे सर आई वाज ग्रेटली मूव्ड बाय इट मो छाडी देछि सेटा टीचर कहिले वेयर हैव यू फाउंड इट तुमे से केमिति खोजिलो दीपक कहिले आई बॉट द बुक इन द एम्बिएशन देयर वाज ए ग्रेट रूस इन हेबिटेशन तापर द टीचर कोन कहबे एठारे वेयर डिड यू बाय दिस बुक तुम से को बुक कोठी पाइलो आई आल्सो बॉट ऑन स्टोरी बुक मुसे गोटे जो बहिटी कहानी बहिटी किनिथिरि इट इज a better to the some companionship of book after the complete the writing and the dialogue have to role of play is your peer in the classroom तमे डायलॉग टी लिखि साला पर तमे कोन गोटे कहानी बनबो स्टोरी करबो गोटे नाटक तैयारी करि करि प्रेजेंटेट करबो ए थिला पिला माने तुमरो द प्राइसलेस गिफ्ट रो कोन सिने सर गुडी को पिला माने यदि कोन से क्वेश्चन तुमरो छाडी देछि मु कोन से क्वेश्चन यदि डिफिकल्टी रही अछि पिला माने कमेंट माध्यम जणेबो आमे नेक्स्ट क्लास रे तार प्रीवियस जो चैप्टर ताको हमें डिस्कशन करबा ता सहित हमें जो नेक्स्ट चैप्टर अछि ताको हमें
पढ़ा पिलाने देखा नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करदे शेयर कर और सांग सहित लाइक करदे धन्यवाद पिलाने।